Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of Inheritance and Variation, lecture number 9. In previous lecture, we already discussed about the linkage. Linkage means two or more, tendency of two or more genes present on the same chromosome inherit together. This is nothing but the linkage. We already discussed the types of linkage: complete linkage, incomplete linkage, then the sex linkage and types of the sex linkage. So linkage, if the distance between the two genes which is very less or they are tightly linked, then parental combinations are more. Or if the distance between the two genes is more or they are loosely linked, then the new combinations, there are chances of the new combinations. So all these points we already discussed in the last lecture. In this lecture, we will discuss about the autosomal inheritance and sex-linked inheritance. Already you know that the chromosome number of the human being is 46, means 23 pairs of the chromosomes which are present in the somatic cell of the human being. Somatic cells of the human being which are diploid one, and diploid असल्यामुळे त्याच्यामध्ये डबल सेट ऑफ द क्रोमोझोम आहेत, म्हणजे 46 क्रोमोझोम means 23 pairs of the chromosomes are present in the human being. Out of these 23 pairs, 22 pairs are autosome. 22 pairs काय आहेत? Autosomes आहेत, means they govern or express the body characters. They express the autosomal traits and they are not involved in the sex determination. Only one pair is involved in the sex determination, and these two chromosomes, that is one pair means two chromosomes, are known as sex chromosome, and remaining 44 chromosomes means 22 pairs of the chromosomes, these are known as autosomes. So the genes which are present on these autosomes or the autosome chromosomes, they transmit the characters, they transmit the traits from parents to the offsprings, and this is nothing but the autosomal inheritance. Human being मध्ये 46 chromosomes आहेत, म्हणजे 23 pairs chromosomes असणार. त्याच्यामधल्या 22 pairs काय करणार आहेत? They are involved in the expression of body characters. So these are known as autosome. त्यांना आपण काय म्हणतो? ऑटोसोम म्हणतो. आणि एक पेअर जी आहे क्रोमोझोमची, म्हणजे दोन क्रोमोझोम जे असणार आहेत त्यांना सेक्स क्रोमोझोम आपण म्हणतो. ते डिटरमाइन द सेक्स. या ऑटोसोम क्रोमोझोम्स वरती जे जीन्स प्रेझेंट असणार आहेत, ते एक्सप्रेस द बॉडी कॅरेक्टर्स, and the genes or the inheritance of these traits, autosomal traits or autosomal characters, autosomal genes from parents to the offsprings is nothing but the autosomal inheritance. म्हणजेच ऑटोसोमल जीन वरती जे काही जीन्स प्रेझेंट आहेत ते एका जनरेशन मधून दुसऱ्या जनरेशन मध्ये ट्रान्सफर होणार आहेत. की ऑटोसोमल क्रोमोझोम वरती प्रेझेंट असलेले जीन जे कॅरेक्टर एक्सप्रेस करणार आहे ते कॅरेक्टर पॅरेंट करून ऑफस्प्रिंग मध्ये जाण्याची जी प्रोसेस आहे त्या प्रोसेसला ऑटोसोमल इनहेरिटन्स म्हटलं जातं. आता ऑटोसोमल इनहेरिटन्स which is influenced by these traits which are influenced by the dominant as well as recessive. त्याच्यामध्ये काही मध्ये आपल्याला काय दिसतं तर ऑटोसोमल डॉमिनंट ट्रेट दिसतात. म्हणजेच काय असणार आहे? सम traits which are influenced by the dominant allele and some traits which are influenced by the recessive allele. म्हणजे ते एक्सप्रेस होताना काही ट्रेट्स हे काय करणार आहे? रेसेसिव्ह allele एक्सप्रेस करतात, काही ट्रेट्स कोण करणार आहे? डॉमिनंट allele एक्सप्रेस करतात. सो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द ऑटोसोमल डॉमिनंट ट्रेट. Example of autosomal dominant trait, widow's peak, and another example which is nothing but the Huntington's disease. Widow's peak, if you observe in the widow's peak, the prominent V-shaped hairline on the forehead, prominent V-shaped hairline is present on the forehead
then this condition is known as widow's peak. मीन्स जर आपण बघितलं तर हेअरलाईन, हेअरची जी ग्रोथ असणार आहे फोरहेड वरती आपल्याला असं व्ही शेप काय दिसेल, मार्क व्ही शेप काय दिसणार आहे, हेअरलाईन, हेअरची ग्रोथ होताना कशी होणार आहे, व्ही शेप अशी ग्रोथ होईल. म्हणजे फोरहेड वरती असं हेअरची ग्रोथ अशी व्ही शेप मध्ये ग्रोथ झालेली दिसेल. सो प्रॉमिनंट व्ही शेप हेअरलाईन ग्रोथ ऑन द फोरहेड इज नथिंग बट द विडोज पीक त्याला म्हटलं जातं. आणि विडोज पीक हे नाव कशावरून पडलं? अकॉर्डिंग टू वन रेफरन्स, इन फॉरेन कंट्रीज द विडोज वेअर द हॅट and this hat having the V shape which V shape hats असणार आहेत की ज्याचा बरोबर V shape असा काय असणार आहे त्यांच्या फोरहेड वरती येतो, तशा पद्धतीच्या हॅट्स त्या घालतात, त्याच्यावरून हे नाव पडलं. सो if you observe the widow's peak, this condition is observed as it is a autosomal dominant trait, and this gene which express this trait, widow's peak, this trait expressed by the gene, this gene is present on the chromosome number 1. एक नंबरच्या क्रोमोझोम वरती याचा जीन प्रेझेंट असणार आहे. and if there is a homozygous dominant condition असेल, म्हणजे जर आपण काय केला या विडोज पीक साठी आपण आलेल कन्सिडर केला डॉमिनंट आलेल कॅपिटल डब्ल्यू अँड रिसेसिव्ह स्मॉल डब्ल्यू. If there is a homozygous dominant condition, then in that individual we observe the widow's peak. If there is a heterozygous, जर heterozygous condition असेल म्हणजे मदर कडून काय आलेला आहे कॅपिटल डब्ल्यू हा आलेला, फादर कडून स्मॉल डब्ल्यू आला, हेट्रोझायगस कंडिशन असेल तरी सुद्धा आपल्याला काय दिसणार आहे त्या पर्सन मध्ये विडोज पीक दिसेल. बट इफ देर इज ए रेसेसिव्ह अलेल्स, मॅटर्नल कडून आणि पॅटर्नल कडून दोघांकडून पण काय आला स्मॉल डब्ल्यू रेसेसिव्ह आलेला असेल तर काय होणार आहे त्याच्यामध्ये, मीन्स द रेसेसिव्ह आलेल स्मॉल डब्ल्यू पॅटर्नल आणि मॅटर्नल या दोन्हीकडून पण काय असेल रेसेसिव्ह आलेला असेल, होमोझायगस रेसेसिव्ह कंडिशन असेल, देन in that individual we observe the straight hairline, आपल्याला काय दिसेल स्ट्रेट हेअरलाईन पाहायला मिळते. द प्रोजेनी शोज, म्हणजेच आपल्याला जी काही प्रोजेनी दिसणार आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला डॉटर अँड सन म्हणजेच मेल अँड फिमेल मध्ये इक्वल टाइपचं इनहेरिटन्स आपल्याला पाहायला मिळतं. सो दिस इज ऑल अबाउट द विडोज पीक. The gene which express this character present on the chromosome number 1. And this widow's peak means a prominent V-shaped hairline on the forehead, which is nothing but the widow's peak. त्याला आपण widow's peak म्हणतो. And widow's peak which is a autosomal dominant trait which is observed in homozygous dominant condition as well as heterozygous condition. But if there is a homozygous recessive, instead of V-shaped hairline develop होण्याच्या ऐवजी काय होणार आहे straight hairline is developed. So this is all about the widow's peak. Then the next example of these autosomal dominant trait is Huntington's disease, which is this disease or the gene which is responsible for this disease, which is present on the chromosome number 4. 4 नंबरच्या क्रोमोझोम वरती याचा जीन प्रेझेंट असणार आहे. and it is also autosomal dominant trait, हा सुद्धा autosomal dominant traitच आहे. Huntington's disease, which is also known as पॉलीग्लुटामिक डिसीज, याला काय म्हटलेलं आहे पॉलीग्लुटामिक डिसीज पण आपण म्हणतो, बिकॉज इन दिस कंडिशन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मल्टिपल कॉपीज ऑफ द ट्रिपलेट CAG. In this way there are multiple copies of this CAG triplet is formed. CAG which
this codon which is responsible for the formation of glutamine. काय फॉर्म होणार आहे त्याच्यापासून, तर which is formation for the glutamine. And there is a repetition of the CAG that is 26 to 35 repetition of the CAG, and due to which a abnormal protein is formed which is nothing but the huntingtin नावाचे एक abnormal protein form होतं. And due to formation of this huntingtin protein there is a damage of the brain cells damage होईल, and there is a gradual damage of the neuron cells काय होणार आहे, डॅमेज होईल, ग्रॅज्युअली स्लोली डॅमेज होणार आहे. So this disease is prominently observed in the age of 30 to 50. 30 ते 50 वर्षामध्ये आपल्याला ह्याचे काय दिसतील या डिसीजचे आपल्याला जे काही सिम्पटम्स आणि सिम्पटम दिसणार आहेत, कारण ग्रॅज्युअली हळूहळू काय होणार आहे, ब्रेन सेल्स डॅमेज होणार आहे, न्यूरॉन्स डॅमेज होणार आहे. अँड ड्यू टू विच द पर्सन, as there is a gradual damage of the cells, there is the behavioral change we can also observe. Then mood change होईल त्याचा. Then also we are observe the jerky movement. त्याच्या movement जे असणार आहे त्या proper movement होणार नाही. Then eyelid movement, आयची movement सुद्धा slowly होईल. And if you observe the percentage of this Huntington disease in a 1 lakh, out of 1 lakh people, 3 to 15 individuals which are suffered with the Huntington's disease, 3 ते 15 लोकांना, 1 लाख लोकांना जर कन्सिडर केले तर त्याच्यातल्या 3 ते 15 युरोपियन लोकांमध्ये आपल्याला हा डिसीज पाहायला मिळतो. हंटिंग्टन डिसीज म्हणजेच काय होणार आहे, हंटिंग्टन डिसीज जे काय हंटिंग्टिन नावाचे एक प्रोटीन प्रोड्यूस होतं आणि ते त्याचा जीन जो असणार आहे तो जीन कशामध्ये प्रेझेंट आहे, क्रोमोझोम नंबर 4 वरती प्रेझेंट असेल. आणि ही कंडिशन कशामुळे डेव्हलप होते, तर there is a multiple copies of the CAG triplet काय होणार आहे, कंटिन्युअसली CAG असं फॉर्म होईल. CAG which form the ग्लुटामाइन हे अमायनो ऍसिड फॉर्म करेल आणि त्याच्या मल्टिपल कॉपीज फॉर्म होतील. 27 to 36, काही वेळा 36 पेक्षा पण जास्त काय होणार आहे, या ट्रिपलेट एकत्र येतील आणि एक ॲबनॉर्मल प्रोटीन फॉर्म होणार आहे, त्याला आपण हंटिंग्टिन म्हणतो, which is responsible for the damage of the neuron cells. त्याच्यामुळे न्यूरॉन सेल्सचं डॅमेज होऊ शकेल. डॅमेज झाल्यानंतर त्याचबरोबर इट ऑल्सो इफेक्ट ऑन द डीएनए रिप्लिकेशन, त्याचा इफेक्ट डीएनए रिप्लिकेशन वरती पण होणार आहे. आणि ह्या ज्या काही न्यूरॉन डॅमेज होणार आहेत त्या ग्रॅज्युअली डॅमेज होणार आहेत, हळूहळू डॅमेज होत जातील आणि त्यामुळे मोस्टली आपल्याला हा जो काही डिसीज असणार आहे तो इन द एज जे असणार आहे 30 ते 50 वर्षाच्या दरम्यान त्याचे आपल्याला सिम्पटम्स दिसतील किंवा हा डिसीज आपल्याला दिसणार आहे. काही वेळेला काही रेअर केसेस मध्ये बिफोर 20 पण 20 वर्षाच्या आधी पण काही याच्यामध्ये काही पर्सन्स मध्ये आपल्याला हा डिसीज पाहायला मिळेल. हळूहळू ब्रेन डॅमेज झाल्यानंतर काय होणार आहे, विच लीड्स टू द अदर प्रॉब्लेम्स, हार्ट डिसीज त्याच्यामध्ये डेव्हलप होतील, नंबर ऑफ अदर प्रॉब्लेम्स डेव्हलप होणार आहेत. अँड ओनली वन दॅट इज द अंडर सुपरविजन आपण त्याला ठेवू शकतो, बट दिस डिसीज कॅनॉट बी कम्प्लिटली क्युअर, तो पूर्णपणे बरा होऊ शकणार नाही. सो दिस इज ऑल अबाउट द हंटिंग्टन्स डिसीज विच इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्झाम्पल ऑफ ऑटोसोमल डॉमिनंट ट्रेट. हे अजून एक एक्झाम्पल आहे ऑटोसोमल डॉमिनंट ट्रेट्स. देन वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट दॅट इज द autosomal recessive trait. Autosomal recessive trait means the recessive allele which express this trait, and this autosomal trait which include the 2 or 3 examples, that is the phenylketonuria, then another example cystic fibrosis, and the third one which is nothing but the sickle cell anemia. If you observe the फिनिलकेटॉन्युरिया, जर आपण बघितलं पीकेयू, फिनिलकेटॉन्युरिया मध्ये जर बघितलं आपण पीकेयू, इन फिनिलकेटॉन्युरिया द जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिनिलकेटॉन्युरिया विच इज प्रेझेंट ऑन द क्रोमोझोम नंबर 12,
12 नंबरच्या क्रोमोझोम वरती याचा जीन प्रेझेंट असणार आहे फिनिल केटॉन युरिया. अँड फिनिल केटॉन युरिया, इफ यू ऑब्झर्व द gene which is present means especially phenylalanine. phenylalanine जे असणार आहे, this phenylalanine यामधला जो काही असेल phenylalanine which is converted into ट्रायोसिन, त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये होणार आहे, ट्रायोसिन, इन प्रेझेन्स ऑफ phenylalanine hydrogenase enzyme. कशाच्या प्रेझेन्सी मध्ये होईल, द phenylalanine hydroxylase enzyme. phenylalanine hydroxylase enzyme which is essential for the formation of this phenylalanine into the triosin. And the gene which is responsible for the synthesis of the phenylalanine hydroxylase enzyme synthesize करणारा जो जीन आहे तो क्रोमोझोम नंबर 12 वरती प्रेझेंट आहे. इफ देर इज अ फिनिल केटॉन युरिया, तर फिनिल केटॉन युरिया होणार म्हणजे काय होणार आहे, द पर्सन इन दॅट पर्सन this gene is there is a defect in this gene, या जीन मध्ये डिफेक्ट असेल, or this disease is a inborn disease आहे, जन्मतःच तो डिसीज डेव्हलप होणार आहे. म्हणजेच काय असेल, हा जो जीन डेव्हलप होईल तो डिफेक्टिव्ह जीन डेव्हलप होणार आहे. म्हणजेच इनहेरिट, म्हणजे फादर मदर मध्ये जर दिस पीकेयू डिसीज असेल, फिनिल केटॉन युरिया असेल, तर त्याच्या प्रोजेनीमध्ये पण तो येऊ शकतो. जर काय असेल, रेसेसिव्ह कंडिशन डेव्हलप असेल त्याच्यामध्ये, तर हा डिसीज येणार आहे. पण हा जसा काय असणार आहे, इनहेरिटन्स होणार आहे. त्याचबरोबर काही वेळा काय होतं, जीन फॉर्मेशन होताना तिथं म्युटेशन झालं तरी सुद्धा काय होणार आहे, फिनिल केटॉन युरिया होऊ शकतो. इफ देर इज अ defect or mutation in the gene which is responsible for the synthesis of phenylalanine hydroxylase enzyme. And if this enzyme is not synthesized, then this phenylalanine is not converted into the triosin. त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये होणार नाही, तर ट्रायोसिन मध्ये होणार नाही. As there is a triosin is not formed, and this triosin which is essential for the formation of neurotransmitter like epinephrine, norepinephrine and dopamine यासारखे न्यूरोट्रान्समीटर फॉर्म करण्यासाठी या ट्रायोसिनची गरज आहे. पण जर या फिनिलॅलॅनाइनचं कन्वर्जन ट्रायोसिन मध्ये झालंच नाही, तर काय होणार नाही, या न्यूरोट्रान्समीटर फॉर्मेशन मध्ये हा ट्रायोसिन मिळणार नाही. त्याचबरोबर काय होईल, इफ दिस फिनिलॅलॅनाइन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू ट्रायोसिन, दिस फिनिलॅलॅनाइन विच इज accumulated in the blood as well as it is accumulated in the cerebrospinal fluid मध्ये तो accumulate होईल. As well as some cases we also observed excess amount of the phenylalanine which is excreted through the urine. urine मधून सुद्धा तो बाहेर पडणार. त्यामुळे त्याला आपण फिनिल काय म्हणतो, which is also known as the phenyl keton urea. आपण त्याला काय म्हणणार आहोत, phenyl keton urea म्हणतो. This phenylalanine, already we know that amino acids play very important role in the protein synthesis. This phenylalanine which also important role for the protein synthesis and which is also present in the some artificial sweetener. artificial sweetener मध्ये पण तो काय असेल, प्रेझेंट असेल. पण या फिनिलॅलॅनाइनचं कन्वर्जन हे ट्रायोसिन मध्ये होणार नाही, कारण तिथं काय ऍब्सेन्सी आहे, तर डिफेक्ट आहे. कोणत्या जीन मध्ये, तर फिनिलॅलॅनाइन हायड्रॉक्सिलेज प्रोड्यूस करणाऱ्या जीन मध्ये डिफेक्ट आहे. सो देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ ट्रायोसिन. सो एक्सेस अमाउंट ऑफ दिस फिनिलॅलॅनाइन विच इज accumulated in the blood as well as in the cerebrospinal fluid as well as it is excreted through the urine. urine मधून सुद्धा तो बाहेर पडणार. It damage the nerve cells damage करे, and due to which there is a mental retardedness आपल्याला पाहायला मिळेल, किंवा त्याचा जे इंटेलेक्च्युअल कॅपॅसिटी असणार आहे ती नॉर्मल असणार नाही. डिसऑर्डर आपल्याला पाहायला मिळतील, मूड चेंज त्याच्यामध्ये होईल, मेंटल डिसऑर्डर त्याच्यामध्ये पाहायला मिळू शकतात आपल्याला. देन
ऑल्सो हायपर ऍक्टिव्हिटी, त्या पर्सनच्या हायपर ऍक्टिव्हिटी म्हणजे काहीतरी वेगळ्याच हालचाली करणार तो, हायपर ऍक्टिव्हिटी आपल्याला त्याच्यामध्ये पाहायला मिळू शकते. देन इन सम केसेस वी ऑल्सो ऑब्झर्व द रॅश, त्याच्या बॉडीवरती काय डेव्हलप होऊ शकते, रॅश डेव्हलप होणार, स्किन रॅश, एक्झिमा, एक्झिमा आपल्याला पाहायला मिळू शकतो. सो इफ यू ऑब्झर्व इन दिस फिनिलॅलॅनाइन, हे फिनिलॅलॅनाइन जर काय झालं ऍक्युम्युलेशन झाले तर यामुळे आपल्याला काय होणार आहे, बरेचसेच अशा काय दिसणार आहेत, साइन अँड सिम्पटम्स दिसू शकतात. त्याचबरोबर काय होणार आहे, ते युरिन मधून बाहेर पडेल, बिकॉज किडनी इज अनेबल टू ऍब्सॉर्ब द एक्सेस अमाऊंट ऑफ दिस फिनिलॅलॅनाइन. फिनिलॅलॅनाइनचे एक्सेस अमाऊंट जे ऍक्युम्युलेशन झाले ते काय करू शकणार नाही, किडनी ऍब्सॉर्ब करू शकणार नाही, त्यामुळे युरिन मधून ते बाहेर पडेल. आता याच्यामध्ये एक्सेस अमाऊंट ऑफ ऍक्युम्युलेशन कधी होणार आहे, जर त्या पर्सनला पीकेयू डिसीज असेल आणि त्या पर्सनमध्ये, त्या पर्सनच्या डाएटमध्ये जर एक्सेस प्रोटीन कंटेनिंग फूड त्यानं घेतलं, मीन्स स्पेशली जर आपण बघितलं मीट असेल, एग्ज असतील, देन पास्ता, देन मिल्क प्रॉडक्ट्स, हे जे एक्सेस अमाऊंट ऑफ प्रोटीन असलेले जर फूड मटेरियल त्याने यूज केले किंवा आर्टिफिशियल स्वीटनर्सचा जास्त उपयोग केला, then there is a excess accumulation of the phenylalanine. फिनिलॅलॅनाइनचं एक्सेस accumulation होऊ शकतं आणि त्यामुळं काय दिसणार आहे, त्या पर्सन मध्ये काय होऊ शकतं, तर एक्सेसिव्ह आपल्याला कंडिशन पाहायला मिळते. आता हा जो डिसीज असेल द फिनिलकेटॉन्युरिया, दिस डिसीज विच इज ऑब्झर्व, म्हणजे जर आपण 15,000 ते 25,000 लोकांच्या मध्ये जर रेशो घेतला तर त्याच्यामध्ये जवळजवळ एका पर्सनला आपल्याला काय दिसेल, त्याच्यामध्ये वन पर्सन इज अफेक्टेड विथ द फिनिलकेटॉन्युरिया. फिनिलकेटॉन्युरिया त्या पर्सनला झालेला असेल. सो इफ द मदर अँड फादर दोन्ही कॅरियर्स असतील, दोन्ही मध्ये रेसेसिव्ह जीन असेल, देन देर आर चान्सेस ऑफ द प्रोजेनी, त्यांच्या नेक्स्ट प्रोजेनी मध्ये काय होऊ शकणार आहे, द डेव्हलपमेंट ऑफ पीकेयू डिसीज. म्हणजे मदर कडून पण रेसेसिव्ह जीन आलेला आहे, फादर कडून पण रेसेसिव्ह जीन आलेला असेल तर प्रोजेनीमध्ये चान्सेस वाढतात. कारण मदर मध्ये पण काय असेल, एक डॉमिनंट एक रेसेसिव्ह असेल, फादर मध्ये पण एक डॉमिनंट एक रेसेसिव्ह असेल, अँड देन देअर प्रोजेनी, in the progeny there are chances of the PKU disease. So this is all about the phenylketonuria. Then the next example of the autosomal recessive trait, which is nothing but the cystic fibrosis. Cystic fibrosis, the gene which is responsible for the cystic fibrosis, which is present on the 7 number chromosome, 7 नंबरच्या क्रोमोझोम वरती त्याचा जीन प्रेझेंट असेल. Cystic fibrosis, in this cystic fibrosis we observed that there is a mutation in the CFTR gene. CFTR gene मध्ये काय होईल, म्युटेशन होईल. नॉर्मली जर आपण बघितलं, the mucus formation takes place, and this mucus which is a thin and slippery one. जो काही म्युकस फॉर्म होतो तो म्युकस कसा असेल, थिन अँड स्लिपरी असेल. बट इफ देर इज ए म्युटेशन, जर म्युटेशन झालं, डिफेक्ट फॉर्म झाला, अँड इफ देर इज अ सिस्टिक फायब्रोसिस, सिस्टिक फायब्रोसिस ही कंडिशन असेल, then in this cystic fibrosis we observe that the thick and sticky mucus is formed. Thick and sticky mucus form होतो. And this thick and sticky mucus which block the duct, ज्या काही डक्ट असणार आहेत त्या काय करेल, ब्लॉक करेल. म्युकसचं मेन महत्वाचं काम काय असणार आहे, लुब्रिकंट म्हणून तो काम करणार आहे. विच इज प्रेझेंट इन द रिप्रोडक्टिव्ह डक्ट मध्ये प्रेझेंट असेल, रेस्पिरेटरी डक्ट मध्ये तो प्रेझेंट असेल, ऍज वेल ऍज द सम पॅनक्रिएटिक डक्ट मध्ये प्रेझेंट आहे. पण सिस्टिक फायब्रोसिस मध्ये काय होईल, इन्स्टेड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द थिन अँड स्लिपरी म्युकस, थिन अँड स्लिपरी म्युकस फॉर्म होण्याच्या ऐवजी तो कसा झाला, थिक अँड स्टिकी फॉर्म झाला. आणि थिक अँड स्टिकी फॉर्म झाल्यामुळं त्या पर्सन मध्ये हे जे काही म्युकस असेल विच ब्लॉक दिस डक्ट, ह्या डक्ट काय करेल, ब्लॉक करेल. इफ यू ऑब्झर्व, इफ देर इज अ ब्लॉकेज ऑफ द पॅनक्रिएटिक डक्ट, देन पॅनक्रिएटिक ज्यूस विच इज नॉट रिचेस अप टू द स्मॉल इंटेस्टाईन पर्यंत पोहोचणार नाही, त्यामुळे काय होणार आहे, प्रॉपर डायजेशन होणार नाही. बऱ्याच वेळेला आपल्याला लहान मुलांच्या मध्ये काय दिसेल, सिस्टिक फायब्रोसिस जर असेल त्याच्यामध्ये तर काय असेल, न्यू बॉर्न बेबी मध्ये आपल्याला काय दिसतं,
द इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन आपल्याला पाहायला मिळतं किंवा इंटेस्टिनल ब्लॉकेज आपल्याला पाहायला मिळतं ड्यू टू द थिक स्टिकी म्युकस. Then also we observed that the cuff formation on a thick cuff is formed. Then there is also sinusitis condition develop होईल. Then nasal passage swelling आपल्याला पाहायला मिळेल. Nasal congestion आपल्याला पाहायला मिळतं. So these are different conditions which are observed in the cystic fibrosis. Cystic fibrosis मध्ये आपल्याला या conditions पाहायला मिळतात. So this is all about the cystic fibrosis, which is also one of the autosomal recessive traits. So this is all about the autosomal inheritance. Autosomal inheritance मध्ये आपण 4 डिसीज बघितले. पहिला जो आहे तो विडोज पीक की ज्याच्यामध्ये प्रीडॉमिनंट व्ही शेप हेअरलाईन आपल्याला फोरहेड वरती पाहायला मिळते, त्याला आपण विडोज पीक म्हणतो. त्याचा जीन जो असेल तो क्रोमोझोम नंबर 1 वरती प्रेझेंट आहे. देन हंटिंग्टन्स डिसीज मध्ये आपण बघितलं ऑटोसोमल क्रोमोझोम नंबर 4 वरती त्याचा जीन प्रेझेंट असेल. एक ॲबनॉर्मल प्रोटीन फॉर्म होईल. ॲबनॉर्मल प्रोटीन फॉर्म झाल्यामुळे तिथं काय असणार आहे, ड्यू टू विच द न्यूरॉन्स आर डॅमेज, नर्व सेल्स डॅमेज होतील. देन ऑल्सो वी ऑब्झर्व द ऑटोसोमल रेसेसिव्ह ट्रीट. असो ऑटोसोमल रेसेसिव्ह ट्रीट्स मध्ये आपण बघितलं फिनिल केटॉन युरिया, this PKU gene which is present on the chromosome number 12 की ज्यामुळे काय होणार आहे, फिनिल ॲलॅनाइन हायड्रॉक्सिलेज एन्झाइम प्रोड्यूस करणारा जीन हा काय होईल, there is a defect in this gene and due to which there is a no conversion of phenyl alanine into tyrosine. फिनिल ॲलॅनाइनचं कन्व्हर्जन ट्रायोसिन मध्ये होणार नाही, त्यामुळे फिनिल ॲलॅनाइनचं ॲक्युम्युलेशन होईल आणि त्यामुळे काय होणार आहे, ज्या काही ब्रेन सेल्स असतील त्या डॅमेज होतील. त्याचबरोबर काय असणार आहे, त्या पर्सन मध्ये आपल्याला वेगवेगळे साइन्स अँड सिम्पटम्स पाहायला मिळतील. त्याच्यामध्ये ॲबनॉर्मॅलिटी पाहायला मिळेल, मेंटली रिटार्डेड तो असणार आहे पर्सन. या इंडिव्हिज्युअल मध्ये आपल्याला डिफरंट ॲबनॉर्मॅलिटीज पाहायला मिळतात. देन नेक्स्ट आहे सिस्टिक फायब्रोसिस विच इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑटोसोमल रेसेसिव्ह ट्रेट. हा सुद्धा एक ऑटोसोमल रेसेसिव्ह ट्रेट आहे. त्याचा जीन जो असेल तो क्रोमोझोम नंबर 7 वरती प्रेझेंट आहे की ज्याच्यामध्ये इन्स्टेड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थिन स्लिपरी म्युकस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ थिक स्टिकी म्युकस फॉर्म होईल अँड ड्यू टू विच द नंबर ऑफ द obstructions which are developed and these if you observe the defect in the mutation in cystic fibrosis ट्रान्समेम्ब्रेन कंडक्टन्स रेग्युलेटर जीन मध्ये आपण बघितलं तर त्याच्यामध्ये डिफेक्ट आपल्याला पाहायला मिळेल. दॅट इज CFTR जीन मध्ये डिफेक्ट पाहायला मिळेल. त्याचं नेक्स्ट एक्झाम्पल जे आहे ऑटोसोमल रिसेसिव्ह ट्रेट सिकल सेल ॲनिमिया. सिकल सेल ॲनिमिया मध्ये आपण बघितलेलं आहे की ज्या आरबीसीज असणार आहेत दिस आरबीसीज नॉर्मल आरबीसीज डिस्क शेप आरबीसीज फॉर्म होण्याच्या ऐवजी सिकल शेप आरबीसीज फॉर्म होणार आहे आणि ॲनिमिक कंडिशन त्याच्यामध्ये डेव्हलप होते. सो ऑल दीज ट्रेट्स if you observe there is a autosomal inheritance of these traits and these characters are inherited from one generation to next generation and their identification or diagnosis by genetic testing करून आपण काय करू शकतो, जीन टेस्टिंग करून त्याचं काय करणार आहे आपण डायग्नोसिस करू शकतो. जसं फिनिल केटॉन युरिया मध्ये आपण स्क्रीनिंग टेस्ट करूनच लगेच न्यूबॉर्न बेबी मध्ये, कारण हा जो डिसीज आहे तो इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आहे, त्यामुळं बऱ्याचशा जर त्याची हिस्ट्री त्या पद्धतीची असेल, जर पॅरेंटल हिस्ट्री या पद्धतीची असेल, अशा ऑटोसोमल इनहेरिटन्स त्यांच्यामध्ये प्रेझेंट असेल तर काय केलं जाणार आहे, जी काय प्रोजनी असेल त्या प्रोजनीमध्ये काय केले जातात, या टेस्टिंग जेनेटिक टेस्टिंग केलं जातं. And if there is any abnormality, then treatment is given to these individuals. So this is all about the autosomal inheritance. Then we discuss about the sex-linked inheritance. त्यानंतर जे आपल्याला बघायचं आहे ते म्हणजे काय, sex-linked inheritance. Already you know that in human being, 2 sex chromosomes are present. And these 2 sex chromosomes, that is X and Y, these 2 sex chromosomes are present. Means one pair of sex chromosome is present.
and which determine the sex. ती काय करणार आहे? Determine the sex. On this sex chromosome, along with this sex determining gene, also autosomal or the body character determined genes are also present. म्हणजे या सेक्स क्रोमोझोम वरती असेही जीन्स प्रेझेंट आहेत की जे काय करतात, फिनोटायपिक कॅरेक्टर काय करतात, एक्सप्रेस करतात, बॉडी कॅरेक्टर एक्सप्रेस करतात, ट्रेट एक्सप्रेस करतात. दी जीन्स आर ऑल्सो प्रेझेंट ऑन दीज सेक्स क्रोमोझोम. The genes which are present on the non-homologous region of the sex chromosome. तर जर आपण बघितलं एक्स अँड वाय सेक्स क्रोमोझोम आहेत, त्याचे हे दोन जे रिजन आहेत ते कसे आहेत? दीज आर नॉन होमोलॉगस रिजन. त्याला आपण काय म्हणणार आहोत? नॉन होमोलॉगस रिजन. द जीन्स विच आर प्रेझेंट ऑन द नॉन होमोलॉगस रिजन ऑफ द सेक्स क्रोमोझोम, these which express the phenotypic character, these are called as a X-linked or the sex-linked genes, and their inheritance is known as sex-linked inheritance. त्यांना त्याचा जो इनहेरिटन्स होणार आहे त्या कॅरेक्टरचं ट्रान्समिशन एका जनरेशन मधून दुसऱ्या जनरेशन मध्ये जे केलं जाणार आहे, दिस इज कॉल्ड ॲज ए सेक्स लिंक इनहेरिटन्स. त्याला आपण सेक्स लिंक इनहेरिटन्स म्हणतो. Then, if you consider the X-linked genes, X-linked gene मधचा जर आपण विचार केला तर X क्रोमोझोमच्या नॉन होमोलॉगस रिजन वरती, the genes which are present on the non homologous region of these X क्रोमोझोम, या X क्रोमोझोमच्या नॉन होमोलॉगस रिजन वरती जे जीन्स प्रेझेंट असणार आहे, हा जो काय असणार आहे तो त्याचा काय असणार आहे? नॉन होमोलॉगस रिजन ऑफ द एक्स क्रोमोझोमचा नॉन होमोलॉगस रिजन आहे. द जीन्स विच आर प्रेझेंट ऑन द नॉन होमोलॉगस रिजन ऑफ एक्स क्रोमोझोम विच आर इन्व्हॉल्व इन द एक्सप्रेशन ऑफ बॉडी कॅरेक्टर, these genes are called as a X-linked genes. त्यांना आपण काय म्हणणार आहोत? X-linked genes म्हणणार. And these genes express the traits, these are called as X-linked traits. And inheritance of these traits from one generation to next generation is called as X-linked inheritance. त्याला आपण X-linked inheritance म्हणणार. The genes which are present on these non-homologous region of the X chromosome which are absent on the non-homologous region of Y chromosome. या Y क्रोमोझोमच्या नॉन होमोलॉगस रिजन वरती त्याचे alleles absent असणार आहेत. The genes which are present on the non-homologous region of X chromosome, their alleles are absent on the non-homologous region of Y chromosome. Y क्रोमोझोमच्या नॉन होमोलॉगस रिजन वरती काय असणार नाही, तर ह्या नॉन होमोलॉगस रिजन ऑफ एक्स क्रोमोझोम वरती असलेल्या जीनचे आलेल अब्सेंट असते. सो इफ देर इज ए कंडिशन, म्हणजे जर आपण बघितलं फिमेल मध्ये बघितलं तर फिमेल जे असणार आहे, फिमेल असेल तर काय असणार आहे त्याच्यामध्ये सेक्स क्रोमोझोम काय असतात? एक्स एक्स असणार. एक्स एक्स असल्यामुळे काय असणार आहे, जे काही होमोलॉगस रिजन वरती जीन प्रेझेंट असणार आहे त्याचा आलेल काय असणार आहे? दुसऱ्या एक्स क्रोमोझोम वरती काय असणार आहे? सेक्स क्रोमोझोम वरती प्रेझेंट असणार आहे. पण जर आपण मेल मध्ये बघितलं तर मेल मध्ये कशी कंडिशन असणार आहे? एक्स अँड वाय असेल. त्यामुळे काय असेल, आपल्याला या पद्धतीने दिसणार की एक्स वरती जे जीन्स प्रेझेंट आहेत त्याचे आलेल्स हे वाय क्रोमोझोमच्या नॉन होमोलॉगस रिजन वरती असणार नाही. त्यामुळे जर काय असेल फिमेल मध्ये जर दोन्हीकडून काय आलेलं आहे? रेसेसिव्ह कंडिशन आली, म्हणजेच काय असेल? रेसेसिव्ह allele which is responsible to express this trait, then तर आपण काय म्हणू शकतो? द फिमेल विच एक्सप्रेस दिस ट्रेट, फिमेल काय करेल? ते कॅरेक्टर एक्सप्रेस करेल. पण एका
याच्यावरती काय असणार आहे, त्याचा डॉमिनंट आलेल प्रेझेंट आहे आणि दुसऱ्यावरती काय असणार आहे, रेसेसिव्ह आलेल प्रेझेंट असेल, इन दॅट कंडिशन म्हणजे हेट्रोझायगस कंडिशन असेल फिमेल मध्ये, तर काय असेल, दिस डॉमिनंट आलेल सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ द रेसेसिव्ह आलेल. डॉमिनंट आलेल काय करेल, रेसेसिव्हला एक्सप्रेसच होऊन देणार नाही, त्यामुळं ते जे काही हे असेल इंडिव्हिज्युअल असेल, प्रोजेनी असेल, त्याच्यामध्ये आपल्याला काय दिसणार नाही, द कॅरेक्टर विच इज नॉट एक्सप्रेस, बट द फिमेल इन दॅट कंडिशन फिमेल इज कॅरियर वन. फिमेल कशी असणार आहे, कॅरियर असेल. काय असेल, फिमेल कॅरियर असेल. इथं फिमेल कशी असणार आहे, नॉर्मल आहे, पण या कंडिशन मध्ये फिमेल कशी असणार आहे, कॅरियर आहे. आणि जर समजा दोन्हीकडून पण रेसेसिव्ह असेल, त्या कंडिशन मध्येच काय असणार आहे, त्या फिमेल मध्ये आपल्याला ते ट्रीट एक्सप्रेस झालेले दिसेल. पण मोस्टली काय असणार आहे, तर हेट्रोझायगस कंडिशन असेल, there are less chances of the expression of this trait because the genes which are present on the non-homologous region of X chromosome, their alleles are present on the non-homologous region of another X chromosome in the female. पण मेल मध्ये जर आपण बघितलं तर मेल मध्ये काय होणार आहे, एक्स अँड वाय आहे, त्यामुळं जर समजा रेसेसिव्ह आलेल हा एक्स वरती प्रेझेंट असेल, तर त्याचा काय असणार आहे, दुसरा डॉमिनंट आलेल हा वाय क्रोमोझोम वरती नसल्यामुळे त्याच्यामध्ये काय होईल, त्या मेल मध्ये काय असणार आहे, देर आर मोर चान्सेस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रीट इन द मेल. मेल मध्ये जास्त प्रमाणात हे ट्रीट काय होऊ शकतात, एक्सप्रेस होऊ शकतात. मेल मध्ये कॅरियर कंडिशन असणार नाही. सो देर आर डिफरंट एक्झाम्पल्स ऑफ दिस एक्स लिंक्ड रेसेसिव्ह जीन्स. जर आपण एक्झाम्पल बघितलं, कलर ब्लाइंडनेस, then hemophilia, then next one night blindness. Night blindness मध्ये the person is unable to see the things in the night or the in low light condition मध्ये त्या पर्सनला काही दिसणार नाही, प्रॉपर विजन त्याचे असणार नाही. then myopia, then muscular dystrophy म्हणजेच काय असेल, मसल विकनेस. So these are the different example of the X-linked genes. X-linked recessive genes मुळे होणारे जे काही कॅरेक्टर्स किंवा ट्रीट्स जे ट्रान्समिट होतात एका जनरेशन मधून दुसऱ्या जनरेशन मध्ये, त्याचं जर एक्झाम्पल आपण बघितलं तर कलर ब्लाइंडनेस, हिमोफिलिया, नाईट ब्लाइंडनेस, मायोपिया अँड मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी. देन द वाय-लिंक जीन्स. आता वाय-लिंक जीन्स मध्ये आपण जर बघितलं, वाय-लिंक जीन्स ऑर द होलॅन्ड्रिक जीन्स, त्यांना दुसरं नाव आहे होलॅन्ड्रिक जीन्स. द जीन्स विच आर प्रेझेंट ऑन द नॉन होमोलॉगस रिजन ऑफ द वाय क्रोमोझोम. वाय क्रोमोझोमच्या नॉन होमोलॉगस रिजन वरती जे जीन्स प्रेझेंट असणार आहेत, दीज जीन्स आर कॉल्ड एज ए वाय लिंक जीन्स. त्यांना काय म्हटलं तर वाय लिंक जीन्स, और दीज जीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ए होलॅन्ड्रिक जीन्स. त्यांना होलॅन्ड्रिक जीन्स पण आपण म्हणतो. And these Y-linked genes or Y-linked inheritance which is observed in the male, फक्त मेल मध्येच ऑब्झर्व होणार आहे, कारण मेल मध्येच काय असणार आहे, सेक्स क्रोमोझोम हा एक्स आणि वाय असतो. त्यामुळं याच्यामध्ये काय दिसेल, जर हा रेसेसिव्ह आलेल हा वाय क्रोमोझोमच्या नॉन होमोलॉगस रिजन वरती प्रेझेंट असेल, तर त्या मेल मध्ये आपल्याला काय दिसणार आहे, द ट्रीट विच इज एक्सप्रेस. त्याचं एक्झाम्पल जर आपण बघितलं तर हायपरट्रिकॉसिस जे असणार आहे, हायपरट्रिकॉसिस मध्ये आपण बघतो हेरी इयर पिन्ना, इयर पिन्नावरती हेरी इयर पिन्नावरती असे काय दिसतील आपल्याला, हेअर्स दिसतात, हेरी इयर पिन्ना. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्स लिंक इनहेरिटन्स. सेक्स लिंक इनहेरिटन्स मीन्स द सेक्स क्रोमोझोम जे असणार आहे, एक्स अँड वाय सेक्स क्रोमोझोम जे असतील, त्या एक्स अँड वाय सेक्स क्रोमोझोमच्या नॉन होमोलॉगस रिजन वरती जीन्स प्रेझेंट आहे, विच आर इन्व्हॉल्व इन द एक्सप्रेशन ऑफ बॉडी कॅरेक्टर, अँड these genes are known as sex linked genes and their inheritance is known as sex linked inheritance. मग त्याच्यामध्ये परत दोन टाइप पडले, एक्स लिंक जीन्स अँड वाय लिंक जीन्स. एक्स क्रोमोझोमच्या नॉन होमोलॉगस रिजन वरती जे जीन्स प्रेझेंट असते त्यांना आपण म्हणणार आहोत
X-linked genes and their inheritance is called as a X-linked inheritance. त्याचे एक्झाम्पल आपण बघितले. देन Y-linked जीन्स किंवा होलॅन्ड्रिक जीन्स कशाला म्हणायचं, तर Y क्रोमोझोमच्या नॉन होमोलॉगस रिजन वरती जे जीन्स प्रेझेंट आहे विच आर इन्व्हॉल्व इन द एक्सप्रेशन ऑफ बॉडी कॅरेक्टर्स, द फिनोटायपिक कॅरेक्टर एक्सप्रेशन मध्ये ते इन्व्हॉल्व असतील, these genes are called as Y-linked genes. And Y-linked genes, they are inherited from one generation to next generation from only in the male मध्येच फक्त ते ट्रान्सफर होणार आहे. So this is all about the sex-linked inheritance. Then we discuss about the one of the example of the sex-linked inheritance, and out of which this sex-linked inheritance we discuss about the X-linked inheritance. आपण बघणार आहोत त्याचे एक्झाम्पल आहे कलर ब्लाइंडनेस. काय बघणार आहे आपण, कलर ब्लाइंडनेस. कलर ब्लाइंडनेस, द पर्सन which is unable to differentiate between the red and green color, both colors appear gray. ज्या पर्सन मध्ये काय करू शकतो त्या पर्सनला काय करता येणार नाही, तर रेड आणि ग्रीन, लाल आणि हिरवा या दोन कलर मध्ये काय होणार नाही, त्याला डिफरन्सिएशनच करता येणार नाही, दोन्ही कलर्स त्याला कसे दिसतील, ग्रे दिसणार आहेत. देन दिस कंडिशन इज नोन ॲज कलर ब्लाइंडनेस. त्या कंडिशनला आपण काय म्हणतो, कलर ब्लाइंडनेस म्हणतो. हे एक्स लिंक्ड इनहेरिटन्स आहे, एक्स लिंक्ड इनहेरिटन्स आहे विच इज ऑकर ड्यू टू द एक्स लिंक्ड रेसेसिव्ह जीन्स मुळे हे एक्सप्रेस होणार आहे. अँड हाऊ दिस इज डेव्हलप, why this person is unable to differentiate between the red and green color, तो पर्सन का डिफरन्शिएट करू शकत नाही, तर आपण बघितलं तर आपल्या डोळ्यामध्ये ज्या 3 लेयर्स असतात त्याच्यामधली इनर मोस्ट लेयर जी असणार आहे विच इज नथिंग बट द रेटिना. अँड रेटिनामध्ये 2 टाईपच्या सेल्स फॉर्म होतात, सेन्सिटिव्ह लाईट सेन्सिटिव्ह सेल्स 2 प्रकारच्या फॉर्म होतात. दीज आर नथिंग बट द रॉड्स अँड कोन्स, त्यांना आपण रॉड्स अँड कोन्स म्हणतो. रॉड्स अँड कोन्स मधल्या जे काही कोन्स असणार आहेत, these cones which having these sensitive cells which having the capacity to differentiate between the colors, color differentiation चं काम कुणाचं असणार आहे, कोन्स असणार आहे. and it work in the low light and the light intensity receive करण्याचं काम हा रॉड्स करतो. त्याचबरोबर कोन्सचं काम मेन काय आहे, कोन्स 3 टाईपचे कोन्स त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतील. डिफरन्सिएशन ऑफ द कलर, ब्लू असेल, त्याचबरोबर रेड अँड ग्रीन. सो इफ देर इज अ डिफेक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दीज कोन सेल जे असणार आहेत, सेन्सिटिव्ह सेल्स कोन जे असणार आहेत त्याच्यामध्ये जर डिफेक्ट फॉर्म झाला, 3 प्रकारच्या कोन्स त्याच्यामध्ये फॉर्म होतात, सेन्सिटिव्ह सेल्स फॉर्म होतात, त्याच्यामधल्या 1 किंवा 2 कोन सेल्स मध्ये जर काय असेल त्याच्या फॉर्मेशन मध्ये जर काय असणार आहे 1 किंवा 2 प्रकारच्या कोन सेल्स मध्ये जर डिफेक्ट फॉर्म झाला, देन द पर्सन इज अनेबल टू डिफरन्शिएट बिटवीन द रेड अँड द ग्रीन कलर अँड बोथ कलर्स ॲपियर ग्रे. त्या पर्सनला काय दिसणार आहे, दोन्ही कलर्स कसे दिसतील, ग्रे दिसतील. अँड देन दिस कंडिशन इज नोन ॲज कलर ब्लाइंडनेस. त्याला आपण काय म्हणतो, कलर ब्लाइंडनेस. आता हा एक्स लिंक इनहेरिटन्स आहे. इट इज ऑकर ड्यू टू द recessive gene present on the non-homologous region of X chromosome. X क्रोमोझोमच्या नॉन होमोलॉगस रिजन वरती तो प्रेझेंट असणार आहे. त्यामुळे जर आपण तो एक्सप्रेस करायचं म्हटलं तर आपण काय करणार आहोत, जर नॉर्मल कंडिशन असेल तर कॅपिटल सी असणार, कॅपिटल एक्स कॅपिटल सी. जर दिस कलर ब्लाइंडनेस प्रोड्यूस करणारा जीन एक्स लिंक जीन प्रेझेंट असेल, रेसेसिव्ह जीन असेल, देन स्मॉल सी. देन देअर जिनोटाइप. जर आपण जिनोटाइप बघायचे म्हटले तर जिनोटाइप मध्ये मग आपल्याला कशी कंडिशन दिसेल, इफ यू ऑब्झर्व द जिनोटाइप बघितले आपण तर या पद्धतीने आपण नॉर्मल, देन कलर ब्लाइंड अँड द कॅरियर. यामध्ये जर आपण बघितलं, मेल मध्ये जर आपण बघितलं तर नॉर्मल मध्ये कशी कंडिशन असणार आहे, कॅपिटल एक्स
capital C and capital Y. कलर ब्लाइंड मेल असेल तर त्याचा जिनोटाइप कसा असणार आहे? कॅपिटल एक्स स्मॉल सी कॅपिटल वाय. अँड देर इज अ नो कॅरियर इन द मेल. मेल मध्ये कॅरियर असणार नाही. फिमेल मध्ये आपण बघितलं तर फिमेल मध्ये आपल्याला जिनोटाइप कसा दिसेल? नॉर्मल जर असेल तर काय असणार आहे? कॅपिटल एक्स कॅपिटल सी कॅपिटल एक्स कॅपिटल सी. अँड कलर ब्लाइंड असेल तर कॅपिटल एक्स स्मॉल सी कॅपिटल एक्स स्मॉल सी. आणि कॅरियर असेल तर कॅपिटल एक्स कॅपिटल सी कॅपिटल एक्स स्मॉल सी. या पद्धतीचे जिनोटाइप आपल्याला पाहायला मिळतात. जर आपण काय केलं, नॉर्मल साठी कॅपिटल एक्स कॅपिटल सी ने आपण डॉमिनंट आलेले एक्सप्रेस केलाय आणि स्मॉल सी ने काय केलं, रिसेसिव्ह आलेले एक्सप्रेस केलं. कलर ब्लाइंडनेस जो असणार आहे तो कशामुळे होणार आहे? रिसेसिव्ह आलेल विच इज प्रेझेंट ऑन द नॉन होमोलॉगस रिजन ऑफ एक्स क्रोमोझोम विच इज रिस्पॉन्सिबल to form a defect in the cone cells of the retina, due to which the person is unable to differentiate between the red and green color. Both colors appear gray. आणि मग जर आपण हे कन्सिडर केलं तर त्याचा जिनोटाइप कसा येणार आहे? मेल मध्ये कॅपिटल एक्स कॅपिटल सी कॅपिटल वाय. कलर ब्लाइंड मध्ये कॅपिटल एक्स स्मॉल सी रेसेसिव्ह आलेला येईल इथं अँड कॅपिटल वाय. फिमेल मध्ये बघितलं तर नॉर्मल मध्ये दोन्ही डॉमिनंट आलेले येणार आहे. कलर ब्लाइंड मध्ये काय असणार आहे? दोन्ही रेसेसिव्ह असेल तरच तिथं काय होणार आहे? कलर ब्लाइंड कंडिशन डेव्हलप होईल. आणि कॅरियर मध्ये जर आपण बघितलं तर एक डॉमिनंट आणि एक रेसेसिव्ह आपल्याला पाहायला मिळेल. इफ देर इज अ मॅरेज बिटवीन द कलर ब्लाइंड मेल अँड नॉर्मल फिमेल, जर काय केलेलं आहे, मॅरेज बिटवीन द कलर ब्लाइंड male between the normal marriage between the color blind male and normal female. मॅरेज केलं आहे, ह्याचा फिनोटाइप हा आहे. जिनोटाइप आपण बघितला तर काय असणार? कलर ब्लाइंड मेल आहे म्हटल्यानंतर कॅपिटल एक्स स्मॉल सी and capital Y. नॉर्मल फिमेल असेल तर काय असणार आहे? कॅपिटल एक्स कॅपिटल सी कॅपिटल एक्स कॅपिटल सी. आता याच्यामध्ये गॅमेट फॉर्मेशन होताना कसे होणार आहेत? कॅपिटल एक्स स्मॉल सी कॅपिटल वाय कॅपिटल एक्स कॅपिटल एक्स कॅपिटल सी. नॉर्मल फिमेल मधले गॅमेट. जर यांचं युनियन झालं स्पर्म आणि या एगचं काय झालेलं आहे? युनियन झालं. देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कॅपिटल एक्स कॅपिटल सी कॅपिटल एक्स कॅपिटल सी. then capital X small c then capital X capital C capital X small c. इथे जर आपण बघितलं कॅपिटल एक्स कॅपिटल सी कॅपिटल वाय अँड कॅपिटल एक्स कॅपिटल सी कॅपिटल वाय. म्हणजे काय असेल? कॅपिटल एक्स स्मॉल सी स्पर्म मध्ये हे जर समजा हा जीन प्रेझेंट असेल आणि मदर कडून आलेला कॅपिटल एक्स कॅपिटल सी असेल तर हे काय असणार आहे? दिस वन इज द कॅरियर. हे काय असेल? कॅरियर असणार. देन कॅरियर फिमेल. दिस वन इज द कॅरियर म्हणजे कॅरियर डॉटर फॉर्म होईल त्याच्यामध्ये. अँड हिअर यू ऑब्झर्व दॅट नॉर्मल मेल.
मीन्स 50% प्रोजनी म्हणजेच काय असणार आहे, ऑल सगळे जे असणार आहेत ऑल प्रोजनी हॅव्हिंग द नॉर्मल विजन इफ देर इज अ क्रॉस बिटवीन द कलर ब्लाइंड मेल अँड नॉर्मल फिमेल. म्हणजेच मॅरेज अशा दोन ह्याच्यामध्ये मॅरेज झाले की काय असणार आहे, मेल कसा आहे कलर ब्लाइंड आहे आणि फिमेल कशी आहे नॉर्मल आहे. या दोन्हीमध्ये जर मॅरेज झालं तर त्यांची जी प्रोजनी असणार आहे ती प्रोजनी सगळ्या प्रोजनीची विजन ही काय असेल नॉर्मल असणार आहे. सगळी जी प्रोजनी असेल सगळ्या जे काही त्यांचे ऑफस्प्रिंग असतील त्या सगळ्यांना काय करता येईल, दे कॅन इझिली डिफरन्शिएट बिटवीन द रेड अँड द ग्रीन कलर. पण ज्या काही डॉटर्स असणार आहेत त्या डॉटर मध्ये सगळ्या डॉटर ज्या डेव्हलप होतील त्याच्यामध्ये काय येणार आहे, दी ऑल डॉटर्स आर कॅरियर वन. कारण त्याच्या एका क्रोमोझोम वरती होमोलॉगस क्रोमोझोम जो एक्स क्रोमोझोम एक्स मधला जो एक जो सेक्स क्रोमोझोम असणार आहे त्या क्रोमोझोम वरती रेसेसिव्ह जीन प्रेझेंट असणार आहे. आणि जे सगळे सन्स प्रेझेंट असतील ते सगळी जी काय असणार आहेत मेल जे सगळे डेव्हलप होतील त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, ऑल these males or the all sons which are the normal one नॉर्मल असणार आहे. त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, त्यांची विजन पण नॉर्मल असेल आणि त्यांचा जिनोटाइप पण बघितला तर तो पण कसा असेल नॉर्मल असेल. पण जर आपण क्रॉस काय केलेला आहे, कॅरियर फिमेल अँड द नॉर्मल मेल, जर समजा इफ द मॅरेज बिटवीन जर मॅरेज काय झालेलं आहे, कॅरियर फिमेल ही कॅरियर फिमेल आहे आणि काय असणार आहे नॉर्मल मेल आहे. कॅरियर फिमेल अँड नॉर्मल मेल या दोन्ही मध्ये क्रॉस यांच्यामध्ये मॅरेज झाला तर त्याच्यामध्ये गॅमेट फॉर्मेशन होताना कसे होणार, कॅपिटल एक्स कॅपिटल सी, कॅपिटल एक्स स्मॉल सी, मेल पासून जे काही फॉर्म होणार आहे त्याच्यामध्ये कॅपिटल एक्स कॅपिटल सी आणि कॅपिटल वाय. तर प्रोजनी डेव्हलप होताना जर आपण बघितलं कॅपिटल एक्स कॅपिटल सी, कॅपिटल एक्स कॅपिटल सी म्हणजेच काय असणार नॉर्मल फिमेल असेल, दोन्हीकडून डॉमिनंट आलेला आहे. देन कॅपिटल एक्स कॅपिटल सी, कॅपिटल एक्स कॅपिटल सी कॅपिटल वाय नॉर्मल मेल असेल. देन इथे जर आपण बघितलं तर कॅपिटल एक्स कॅपिटल सी कॅपिटल एक्स स्मॉल सी, इथं आपल्याला काय दिसेल कॅरियर फिमेल दिसेल. जर समजा कॅपिटल एक्स स्मॉल सी and capital Y, then color blind male. Color blind male. If there is a marriage between the carrier female, female कशी आहे कॅरियर आहे आणि मेल कसा आहे तर मेल हा कसा आहे which is नॉर्मल, ते नॉर्मल आहे. त्याच्या एक्स क्रोमोझोम वरती रेसेसिव्ह जीन प्रेझेंट नाहीये तर कॅपिटल सी प्रेझेंट आहे. नॉर्मल मेल आहे आणि कॅरियर फिमेल आहे, या दोन्ही मध्ये मॅरेज झाले तर त्याच्यामध्ये आपल्याला जी प्रोजनी मिळणार आहे त्या प्रोजनीमध्ये काय मिळेल आपल्याला नॉर्मल फिमेल 25% काय असतील नॉर्मल फिमेल आहेत. 25% नॉर्मल मेल आहेत. 25% काय असतील कॅरियर फिमेल आहे आणि 25% कलर ब्लाइंड काय असेल मेल असेल. म्हणजे जर आपण पहिला क्रॉस बघितला तर कलर ब्लाइंड मेल आणि नॉर्मल फिमेल मध्ये क्रॉस केल्यानंतर आपल्याला काय दिसलं तर सगळ्या डॉटर ज्या होत्या तो कॅरियर डेव्हलप झाल्या आणि सगळे सन जे होते ते नॉर्मल डेव्हलप झाले. समजा अशा या कॅरियर डॉटरचं मॅरेज
जर नॉर्मल मेल बरोबर झालं तर काय असणार आहे, त्याची जी प्रोजनी डेव्हलप होईल त्या प्रोजनीमध्ये काय दिसतील आपल्याला 25% म्हणजे ज्या काही डॉटर असणार आहेत त्याच्यामध्ये ज्या काही मध्ये आपल्याला 25% नॉर्मल फिमेल दिसेल, 25% कॅरियर. म्हणजे डॉटर जर झाली तर तिची व्हिजन काय असणार आहे, ऑल डॉटर्स हॅव्हिंग द नॉर्मल व्हिजन. जर क्रॉस कुणामध्ये केलाय, कॅरियर फिमेल आणि नॉर्मल मेल मध्ये क्रॉस केला तर प्रोजनी जी डेव्हलप होणार आहे त्याच्यामधल्या सगळ्या डॉटर ज्या असणार आहेत त्या डॉटरची व्हिजन नॉर्मल असेल, कारण त्याच्यामध्ये 25% काय असणार आहेत, कॅरियर पण असू शकते किंवा नॉर्मल असू शकते, त्यांची व्हिजन नॉर्मल असणार आहे. पण जे मेल असणार आहे, सन जे असेल त्याच्यामध्ये काय असतात, देर आर चान्सेस ऑफ द कलर ब्लाइंड. नॉर्मल पण होऊ शकतो किंवा कलर ब्लाइंड पण होऊ शकतो. आणि कलर ब्लाइंड झाल्यामुळं मग म्हणून आपण इथं काय बघू शकतो, द कलर ब्लाइंड मेल ट्रान्समिट दिस रेसेसिव्ह ट्रेट टू हिज ग्रँडसन थ्रू ए कॅरियर डॉटर. म्हणजे काय केलंय, हा कलर ब्लाइंड मेल जो आहे, कॅरी दिस कलर ब्लाइंड मेल ट्रान्समिट द कलर ब्लाइंडनेस ट्रेट टू हिज ग्रँडसन, त्याच्या नातवाकडे त्यानं पाठवले थ्रू कॅरियर डॉटर. कॅरियर डॉटर मार्फत ते कुणामध्ये गेलं, त्याच्या ग्रँडसन कडे गेलं. दिस इज कॉल्ड ॲज ए क्रिस क्रॉस इनहेरिटन्स. त्यालाच काय म्हटलं तर क्रिस क्रॉस इनहेरिटन्स. मीन्स द ट्रान्समिशन ऑफ द ट्रेट फ्रॉम द मेल टू हिज ग्रँडसन थ्रू हिज कॅरियर डॉटर. दिस इज कॉल्ड ॲज ए क्रिस क्रॉस इनहेरिटन्स. कलर ब्लाइंड मेल जो आहे त्यानं त्याच्याकडे असलेलं जे कलर ब्लाइंडनेसचे ट्रेट आहे ते काय केलेलं आहे, त्याच्या ग्रँडसन मध्ये दिसलं, नातवामध्ये दिसलं, आणि ते कुणामार्फत गेलेलं आहे तर त्याच्या डॉटर मार्फत गेलं. सो इट इज नोन ॲज क्रिस क्रॉस इनहेरिटन्स. दिस इज ऑल अबाउट द कलर ब्लाइंडनेस. Color blindness means the person is unable to differentiate between the red and green color. Both colors appear gray. दोन्ही कलर्स त्याला ग्रे दिसणार आहे. It is occurred due to the defective cone cells which are present in the retina of eye. So there is no differentiation of the color. Color differentiation होत नाही आणि त्यामुळे कलर ब्लाइंडनेसची सिच्युएशन डेव्हलप होते. This is occurred due to the X-linked genes, X-linked recessive gene मुळे हे होणार आहे, and this inheritance is called as a X-linked inheritance. So in this way, in this lecture, we discuss about the autosomal inheritance and sex-linked inheritance. In next lecture, we also discuss one of the sex-linked, X-linked inheritance, that is hemophilia, and sex determination, how the sex determination in bird, then human being, all these points we will discuss in the next lecture. Thank you very much.